Let me describe you the meaning of the word para-jumble. Here, para means a paragraph. We have to learn how to organize a paragraph first. So, paragraph could be any kind of writing. It should be properly connected, or we can say it's a continuous composition. Every word and sentence in it should be connected to every other word and sentence in much the same way as every brick is related or connected to every other brick in the same building. What is the meaning of jumble? Jumble means confuse, or we can say, according to the paragraph, it's an unusual arrangement of the sentences in the paragraph. So, the meaning of para-jumble is, it's a jumble solving and putting the sentences in a simple order. Let's play a game. Here are the words which letters are in jumbled order, and you have to find out a proper order. Here are some sentences which words are placed in a jumbled order. Let's place the order in a correct way. Here is the paragraph which sentences are placed in a jumbled order. Let's place them in a proper sequence. It is very necessary to study grammatical devices, logical devices, as well as the lexical devices. Grammatical devices means articles, tenses, substitute words such as pronouns, where logical devices are the conjunctions, and the lexical devices are the synonyms and antonyms. So, studying para-jumble or solving the task of para-jumble is nothing but understanding the way of writing. Let's study this example. Here, already, after, then, next, at last, when are the logical devices which give you the correct order. We combine a variety of sentences in our speech and writing. To make the communication effective, it is necessary to understand this inter-sentence relationship. These sentences are connected with each other grammatically as well as logically. See, in this example, S1 and S6 means the first sentence is given and the last sentence is also given. What you have to do, you have to find out the sequence of remaining 4 sentences, and the names given to them are P, Q, R, S. एक्झाम्पल मध्ये पॅरेग्राफचं पहिलं सेंटेन्स दिलेलं आहे, लास्टचं सेंटेन्स दिलेलं आहे आणि मधले जे 4 सेंटेन्सेस आहेत त्यांचा सिक्वेन्स फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. त्याच्यासाठी A, B, C, D हे 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. सो इथं महत्त्वाचं आहे की एकतर पहिला S1 वाचणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर ऑप्शनमध्ये
सिक्वेन्स कुठल्या लेटरनी सुरू झालेली आहेत हे सुद्धा बघणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. सो सिक्वेन्स एस, पी, आर आणि क्यू ह्या चारही सेंटेन्सनी सिक्वेन्स सुरू होऊ शकतात. ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन. For some people, patriotism in this sentence, the subject is given. Patriotism is the subject. Now, what we have to do, we have to find out the sentence which comes after this S1 out of PQRS. S1 मध्ये subject सांगितलेला आहे, नाउन आहे patriotism. आता इथं खूपदा असं होतं की शब्दाचा अर्थ माहिती नसतो, तर पॅराजंबलमध्ये शब्दांचे अर्थ जरी माहिती नसले तरी देखील तितकासा फरक पडत नाही. जर तुम्हाला सेंटेन्स स्ट्रक्चर चांगलं कळत असेल तर डेफिनेटली तुम्हाला हा इझिली सॉल्व्ह होणारा क्वेश्चनचा पॅटर्न आहे. सो इथं नाउन मिळालेलं आहे, मला फक्त इतकंच करायचं आहे की PQRS ह्या सेंटेन्समध्ये कुठल्या सेंटेन्सची सुरुवात वर्बने झालेली आहे तो सेंटेन्स फाइंड आउट करायचा आहे. सो पीची सुरुवात टुडे मॅन बिलॉंग्स टू द होल वर्ल्ड, याच्यामध्ये पहिल्यांदाच लक्षात येते की इथं टुडे मॅन हे अगेन नाउननी सुरुवात झालेली आहे. इट शुड बी कंडेम्ड बिकॉज, इट हा प्रिनाउन आहे म्हणून तो सुद्धा सब्जेक्ट आहे, सो ह्याची सुद्धा सुरुवात सब्जेक्टनी झालेली आहे. आर सेंटेन्समध्ये टाईप ऑफ पेट्रिऑटिझम म्हणजे हे सुद्धा अजून एक प्रकारचं नाउनच आहे. एस मध्ये मीन्स हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज. मीन्स, आता इथं मीन्स हा काय आहे, वर्ब आहे. याचा अर्थ की पेट्रिऑटिझम याचा अर्थ आहे, मीन्स या शब्दाचा अर्थच तो सांगतो, मीनिंग सांगतोय आपल्याला. सो फॉर सम पीपल पेट्रिऑटिझम मीन्स हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज. येत्या लक्षात की आपल्याला इझिली हे फाइंड आउट करता आलेलं आहे विदिन अ फ्यू सेकंड्स. आणि हा क्वेश्चन तुम्हाला एक क्वेश्चन 30 सेकंदामध्ये सॉल्व्ह करायचा असतो. सो अशा पद्धतीनं विथ स्ट्रक्चर तुम्ही हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. सो द राईट आन्सर इज SRQP. ओके, नाउ विल सॉल्व्ह द नेक्स्ट एक्झाम्पल. S1, a connection had long been suspected. So here it is the full sentence. Now we have to again sequence PQRS. P starts with since both were, so it's a kind of preposition we can say, or a kind of conjunction. Same regions and seasons, but the nature. R starts with between the abundance of mosquitoes and S starts with and the occurrence of malaria. आता या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता, जेव्हा असे काही सेंटेन्सेस येतील जिथं सेंटेन्स स्ट्रक्चरनुसार आपल्याला फाइंड आउट करता येत नसेल तर डेफिनेटली ऑप्शन्स बघणं गरजेचं आहे. अगेन इथं ऑप्शन्स प्रत्येक लेटरनुसार सुरू झालेली आहेत, त्या प्रत्येक सेंटेन्सनुसार ऑप्शन सुरू होऊ शकतो. सो वी आर नॉट गेटिंग एनी क्ल्यू आउट ऑफ द ऑप्शन्सकडून आपल्याला क्ल्यू मिळत नसेल आन्सर्सच्या तर डेफिनेटली आपल्याला क्वेश्चनमध्येच आन्सर मिळू शकतं. तर त्याच्यासाठी फक्त इतकंच बघायचं आहे की क्वेश्चनमध्ये वापरलेले जे कंजंक्शन्स आहेत ते खूपदा पेअरिंग कंजंक्शन्स असतात. इन द सेन्स जर नॉट ओनली असेल तर त्याचा पेअर बट ऑल्सो असतो, इदरचा पेअर ऑर असतो, निदरचा नॉर असतो. त्याच पद्धतीनं इथं सुद्धा असं काही एक पेअरिंग आहे ते आपण शोधूया. बिटवीन जेव्हा सेंटेन्समध्ये येतो तेव्हा त्याच्यानंतर पुढे येणारा त्याचा पेअरिंग ऑप्शन अँड असतो. त्याच्यामुळे इथे बिटवीन द अबंडन्स ऑफ मस्किटोज अँड द ऑकरन्स ऑफ मलेरिया ही एक मॅन्डेटरी पेअर आहे आर आणि एस. तर ऑप्शनमध्ये आपण कुठल्या ठिकाणी आर आणि एस ही मॅन्डेटरी पेअर मिळते ही बघूया. तर ह्या ऑप्शनमध्ये ती नाही आहे, ऑप्शन बी मध्ये ती आहे. सो टेंटेटिव्हली ऑप्शन बी हा आपला आन्सर असू शकतो. पण अजून डाऊट क्लिअर करण्यासाठी आपण S1 नंतर ते सेंटेन्सेस वाचूया. सो विल गेट द सिक्वेन्स. अ कनेक्शन हॅड लॉंग बीन सस्पेक्टेड बिटवीन द अबंडन्स ऑफ मस्किटोज अँड द ऑकरन्स ऑफ मलेरिया. त्याच्या पुढचं ऑप्शन आहे सिन्स बोथ वेअर ॲट देअर वर्स्ट इन द सेम रिजन्स अँड सीझन्स बट द नेचर ऑफ दिस कनेक्शन हॅड बीन नॉट अंडरस्टूड. सो वी गॉट द आन्सर. द आन्सर इज ऑप्शन बी RSPQ. सो इझिली तुम्ही मॅन्डेटरी पेअर्सवरून आन्सर सर्च करू शकता. आता इथे एक वेगळं एक्झाम्पल आपण घेतलं बघा, ज्याच्यामध्ये S1 आणि S6 असं काही दिलेलं नाही आहे, बट स्टील
ABCDE असे 5 सेंटेन्सेस दिलेले आहेत, त्यांचा सिक्वेन्स आपल्याला लावायचा आहे. कुठलीही हिंट इथं आपल्याला दिलेली नाही आहे जी अर्लियर क्वेश्चनमध्ये दिली होती. ओके, सो असे जेव्हा क्वेश्चन्स येतात तेव्हा महत्त्वाचं काय आहे, अगेन एक ट्रॅक आपण सोडायचा नाही आहे, तो म्हणजे आन्सर्सचे ऑप्शन जे दिलेले आहेत ते मात्र पहिल्यांदा बघून घ्यायचे आहेत. तर इथं काय बघा महत्त्वाचं की प्रत्येक ऑप्शन हा ई ह्या सेंटेन्सने सुरू होतोय. याचाच अर्थ असा की तुमचं सेंटेन्स ईने सुरुवात होते. तर ते सेंटेन्स पहिला वाचून घ्यायचे. एव्हरीथिंग इज रेडी फॉर द इव्हिनिंग प्रेयर ॲट द आश्रम. ओके, सो एव्हरीथिंग इथं सब्जेक्ट कोण आहे, एव्हरीथिंग हे कुठल्या पर्सन बद्दल सांगत नाहीये तर सिच्युएशन बद्दल सांगितलेलं आहे की एव्हरीथिंग रेडी आहे आश्रममध्ये प्रेयरसाठी. ओके, नाउ व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, आपण पहिलं ऑप्शन बघू शकतो, तो ए नंतर डी आहे, दुसऱ्यामध्ये ए दिलेला आहे, मग सी, अजून एकदा सी दिलेला आहे आणि बी दिलेला आहे. ओके, सो आता इथं मगाशी बघितल्याप्रमाणे जर आपल्याला मॅन्डेटरी पेअर मिळणार असेल तर इट विल बिकम व्हेरी इझी टू फाइंड आउट द ऑप्शन विदिन अ फ्यू सेकंड्स. ओके, सो मॅन्डेटरी पेअरमध्ये काही वेळा पंक्च्युएशन मार्क्स सुद्धा तुमची मदत करतात. इथं जो पंक्च्युएशन मार्क आहे तो कॉमा आहे इन द सेन्स की हे सेंटेन्स इनकम्प्लीट आहे आणि ह्याचं कम्प्लीट होण्यासाठी एक सेंटेन्स इथेच कुठेतरी आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड दॅट सेंटेन्स. द बॉयज हॅव क्यूड अप द ओव्हरसियर हॅज इन्स्पेक्टेड their dhoti kurtas and they are now waiting patiently for the instructions from the priest who is on the phone. So A चा पेअरिंग किंवा मॅन्डेटरी ऑप्शन डी आहे. सो तुम्हाला आता असं ऑप्शन शोधला पाहिजे की जिथं ए नंतर डी हा ऑप्शन घेतलेला आहे. सो आन्सर्सच्या ऑप्शन्सकडे जाऊया आपण. इथं डी पहिला आले आणि नंतर ए आलेला आहे, इथं ए आलेला आहे आणि मग डी आलेला आहे. सो सपोज टू बी आपला ऑप्शन EADBC असा जाणार आहे. सो द राईट ऑप्शन इज एव्हरीथिंग इज रेडी फॉर द इव्हिनिंग प्रेयर ॲट द आश्रम. द बॉयज हॅव क्यूड अप द ओव्हरसियर हॅज इन्स्पेक्टेड देअर धोती कुर्ताज अँड दे आर नाव वेटिंग पेशंटली फॉर द इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम द प्रिस्ट हू इज ऑन द फोन. पुढे सांगितलेलं आहे बी, आय एम ॲट द आश्रम गेट वंडरिंग इफ द प्रिस्ट विल लेट मी इन. I walk in hastily, but the monk smiles warmly and points to an empty chair. So this is the absolutely correct option, which we got it within a few seconds. Now we'll study the next example. Here in this example, there are 5 sentences and we have 5 options. Each option starts with E. Okay, now we have to find out the remaining 4. So the first sentence is, when Nirbhaya happened, it shook something in me. So here, this A sentence starts with it. B sentence starts with a conjunction even. Then C sentence starts with that. When a sentence starts with that, that is supposed to be a complex sentence. That means हे subordinate conjunction आहे. ज्याच्या अगोदर एक मेन क्लॉज असणार आहे आणि त्याच्यानंतर हे सेंटेन्स येणार आहे, म्हणजे हे सेंटेन्स कुणाची तरी मॅन्डेटरी पेअर असणार आहे. सो आपल्याला एक क्ल्यू मिळतो की सी सेंटेन्स हे एक मॅन्डेटरी पेअर आहे ज्याच्या अगोदर एक सेंटेन्स येणार आहे ज्याच्यामध्ये मेन क्लॉज असेल. आय थिंक आता हा जो डी ऑप्शन सुरू होतो तो आय थिंक पासून सुरू होतोय. इथं जो आपल्याला मी सापडलेला आहे किंवा मी मध्ये जो ऑब्जेक्ट एंड झालेला आहे, तर नेहमी लक्षात ठेवायचं की आपले जे इंट्रोडक्टरी सेंटेन्स असतं ते एकतर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन किंवा प्रनाउननी स्टार्ट होतं. ओके, सो मी मध्ये एंड झालेल्या सेंटेन्ससाठी आपण एखादा इथे प्रनाउन आहे तो बघूया. सो आय थिंक इट शुड द कलेक्टिव्ह कॉशियस ऑफ द नेशन. आय स्टार्टेड लुकिंग ॲट द कल्चर. सो दिस सपोज टू बी द सेकंड सेंटेन्स. सो फाइंड आउट द ऑप्शन वेदर देअर इज एनी ऑप्शन लाईक E, D. So here is the option ED. Now we'll continue reading with the same option C, that allows me to think. Here what is most important thing, we need the mandatory pair for C. Okay, I think it shook the collective conscience of the nation. I started looking at the culture. This is supposed to be the main clause. That allows me to think. Okay, got it. So this main clause
needs a subordinate clause, and that clause is here in part C. So the right answer is option D. Now we'll see the next type. Here, rearrange the following sentences A, B, C, D, E and F to make a meaningful paragraph and then answer the questions which follow. बघा काही क्वेश्चन्स असे असतात पॅराजंबल्सचे की तुम्हाला एकच क्वेश्चन दिलेला असतो. फ्रीमध्ये अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स येतात की एकच क्वेश्चन दिलेला असतो ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सेंटेन्सेस दिले जातात आणि तुम्हाला त्याच्यावरती क्वेश्चन्स विचारले जातात 5. भले सेंटेन्स 7 असू देत किंवा 8 असू देत, पण क्वेश्चन्स मात्र 5च असतील. आणि ह्याचा बेनिफिट काय आहे, जर समजा एका क्वेश्चनचं तुमचं आन्सर ऑप्शनचं चुकलं, ओके, फॉर एक्झाम्पल विच इज द फर्स्ट सेंटेन्स असं जर तुम्हाला क्वेश्चन आला असेल आणि तुम्ही त्याचं ऑप्शन चुकीचं चूज केला असेल तर त्याचा तुमचा मार्क लूज होतोच. पण बाकीचे जर तुम्ही 4 करेक्ट सोडवले असतील तर तुम्हाला मात्र त्याचे मार्क्स मिळून जातात. ह्याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल्समध्ये आपण बघितलेलं आहे की तुम्हाला फक्त एकच ऑप्शन दिला जायचा आणि तो ऑप्शन चुकला तर तुमचा तो मार्क तिथे जायचा. पण इथं मात्र तसं होणार नाहीये. इथं तुम्हाला तुमचे जितके करेक्ट ऑप्शन्स आलेले आहेत तेवढ्याचे मार्क्स मिळणार. इनकरेक्टचे मार्क्स डिलीट होतील डेफिनेटली, पण जेवढे करेक्ट सॉल्व करणार आहात त्याचे मार्क्स मिळणार आहेत. ओके, पण हा सोडवताना बऱ्यापैकी ऑब्झर्वेशन किंवा तुमचं रीडिंग स्किल ह्या पार्टमध्ये खूप महत्त्वाचं आहे. आता बघा, ह्याच्यामध्ये ABCDEF असे 6 सेंटेन्सेस दिलेले आहेत. मला काही रूल्स आपल्याला माहिती असतात की सेंटेन्स इंट्रोडक्टरी सेंटेन्स कसं सुरू होतं. तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा आता आपण बघूया द ओनली वे इन विच दिस प्रॉब्लेम. आता इथं दिस प्रॉब्लेम म्हटलेला आहे ए सेंटेन्समध्ये. आता दिस प्रॉब्लेम, सो हा दिस प्रॉब्लेम इन द सेन्स हे सेंटेन्स पहिलं होऊ शकत नाहीये. But still, I would like to read the sentence properly. Can be solved by making artificial blood. They are talking about blood, which has remained a distant dream for science. Okay. So ह्याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा आपण ऑब्जेक्ट म्हणूया की खूपदा असं होतं की वर्ड्स रिपीट झालेले असतात आणि रिपीट वर्ड्स तुम्हाला प्रॉपर सेंटेन्सचा सिक्वेन्स सुद्धा सांगू शकतात. म्हणजे ब्लड, आता ब्लड हा वर्ड इथे सुद्धा आलेला आहे, डोनेशन ऑफ ब्लड. ओके, अगेन मॅजिक पोशन, ब्लडला मॅजिक पोशन ह्या सेंटेन्समध्ये सुद्धा म्हटलेलं आहे. म्हणजे इथं बी आणि डीचा काहीतरी संबंध असू शकतो, त्याच्याबरोबर एचा सुद्धा त्यांच्याशी संबंध असू शकतो. म्हणजे ए, बी आणि डी हे इंटर रिलेटेड सेंटेन्सेस आहेत जे बऱ्यापैकी सिक्वेन्समध्ये येतील. नेक्स्ट वॉट, इथं ड्रीमबद्दल बोललेलं आहे, सायन्सबद्दल बोललेलं आहे आणि खालच्या ई सेंटेन्समध्ये सायंटिस्टबद्दल सांगितलेलं आहे. सो सायन्स आणि सायंटिस्ट ह्यांचा रिलेशन आहे. नेक्स्ट वॉट, इथं रियालिटीबद्दल सांगितलेलं आहे. सो ड्रीम आणि रियालिटी, ड्रीम बघितल्यावर आपण ते रियालिटीमध्ये किंवा सत्यात साकार करायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे ए आणि ईचा कुठेतरी संबंध असणार आहे, रिलेशन असणार आहे या ठिकाणी. इथं ब्लड सुद्धा परत एकदा वर्ड आलेला आहे. सो फक्त सेंटेन्सेस वाचून उपयोग नाही आहे, तर ह्या सेंटेन्सेसना ऑब्झर्व करणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. सो इथं तुमचं रीडिंग स्किल ॲज वेल ॲज ऑब्झर्वेशन स्किल दोन्ही सुद्धा मॅटर करतं. सो मला आता नियमानुसार इतकं कळतं की पहिलं सेंटेन्स हे इंट्रोडक्टरी सेंटेन्स हे ऑलवेज एकतर प्रॉपर नाऊन किंवा कॉमन नाऊननी स्टार्ट झालेलं असलं पाहिजे. आणि इथं डोनेशन ऑफ ब्लड हा एक जो सेंटेन्स आहे तो बऱ्यापैकी नाऊननी सुरुवात झालेला आहे. इफ दे सक्सीड, सी सेंटेन्समध्ये दे म्हटलेलं आहे. दे कोण आहे आपल्याला ऑलरेडी ह्या दोन्ही सेंटेन्समध्ये पण कळलेलं नाही किंवा ह्याच्यामध्ये पण कळत नाही. त्यामुळे सी सेंटेन्स आपलं पहिलं असू शकत नाही. आपण ए आणि सी कॅन्सल करतोय, फक्त आपण बीचा विचार करतोय. देन दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज दिस कशाबद्दल वापरली ही सुद्धा या सेंटेन्समध्ये कळत नाहीये. सो डी पण कॅन्सल होऊ शकतं. अ ग्रुप ऑफ सायंटिस्ट हावेवर हॅज डेडिकेटेड देमसेल्फ टुवर्ड्स मेकिंग धिस रियालिटी. सो दिस हे काय आहे हे अजून पण कळलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे ई सेंटेन्स पण पहिला होऊ शकत नाही. अ ग्रोईंग प्रॉब्लेम हावेवर इज दॅट द रिक्वायरमेंट फॉर सेफ ब्लड इज इन्क्रीजिंग वेअर एज द नंबर ऑफ डोनर्स इज डिक्रीजिंग. सो इथं मात्र काय सांगितलेलं आहे की एक प्रॉब्लेम ग्रो व्हायला लागलेला आहे. आता आपल्याला लक्षात येते की हे सगळं जे सेंटेन्सेस आहेत ते रिलेटेड टू डोनेशन आहेत. सो ब्लड डोनेशन म्हणजेच बी सेंटेन्स हा आपला काय असणार आहे, इंट्रोडक्टरी पहिला सेंटेन्स असणार आहे. सो डोनेशन ऑफ ब्लड इज कन्सिडर्ड टू बी द मोस्ट नोबल ऑफ द चॅरिटीज. सो ह्याला मी एक फर्स्ट मार्क करते. नेक्स्ट आहे
आता इथं ब्लड म्हटलेलं आहे, अजून कुठे आपण ब्लड बघितलेलं होतं तर ऑप्शन ए मध्ये पण बघितलेलं आहे, एफ मध्ये पण बघितलेलं आहे आणि दिस इज बिकॉज. आता ह्याचंच रिझन सांगू शकतात की डोनेशन ऑफ द ब्लड इज कन्सिडर टू बी द मोस्ट नोबल ऑफ द चॅरिटीज. जितक्या चॅरिटीज करतो त्याच्यामध्ये सगळ्यात नोबल जर काय असेल तर ब्लड डोनेशन आहे. आणि ते का? दिस इज बिकॉज दिस डोनेटेड मॅजिक पोशन कॅन गिव्ह लाईफ टू अनदर पर्सन इन अन इमर्जन्सी. इमर्जन्सीमध्ये आपण दुसऱ्याला लाईफ देतो किंवा दुसऱ्याचं आयुष्य वाचू शकतो, म्हणून ही नोबल चॅरिटी आहे. दॅट्स वाय बी नंतर ऑप्शन कुठला येणार आहे? तो डी येणार आहे. सो डी सपोज टू बी द सेकंड सेंटेन्स. देन नेक्स्ट इज वॉट, की आपल्याला थर्ड सेंटेन्स शोधायचा आहे ज्याच्यामध्ये आता प्रॉब्लेम अजून आपल्याला सांगितलेला नाही आहे, पण इथं जो प्रॉब्लेम वर्ड आहे तो इथं सुद्धा आलेला आहे. सो आपण हे बघूया की अ ग्रोइंग प्रॉब्लेम हवेवर इज दॅट रिक्वायरमेंट फॉर सेफ ब्लड इज इन्क्रीजिंग वेअर एज द नंबर ऑफ डोनर्स इज डिक्रीजिंग. येस, डोनेशन, डोनेटेड अँड डोनर्स. गॉट इट? रिपिटिशन ऑफ वर्ड्स आणि त्याचा सिक्वेन्स बघणं खूप गरजेचं आहे. सो ब्लड डोनेशन नोबल आहे, त्यांनी दुसऱ्याचे आयुष्य वाचू शकतं, पण लोक ब्लड घेण्यासाठी जास्त यायला लागले, देण्यासाठी कमी येत आहेत. सो इफ सेंटेन्स कुड बी युअर थर्ड सेंटेन्स. ओके, नाउ आता हे जर थर्ड सेंटेन्स झालं असेल तर अजून ह्यातले शब्द जास्तीत जास्त ए सेंटेन्समध्ये आलेले आहेत. सो ए सेंटेन्सला आपण चौथ्या नंबरवर वाचूया. द ओनली वे इन विच दिस प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व. इथं प्रॉब्लेम जो सांगितलेला आहे तो प्रॉब्लेम इथं, सो तो प्रॉब्लेम इथं सांगितलेला आहे, इथं प्रॉब्लेम सांगितलेला आहे आणि दॅट इज सपोज टू बी द ड्रीम सोल्युशन. सायन्स काढेल असं म्हटलेलं आहे. सो एला आपण चौथं सेंटेन्स म्हणूया. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट द फिफ्थ सेंटेन्स. आता इथं महत्त्वाचं काय आहे की सायन्समध्ये हे सेंटेन्स एंड होत आहे, तर आपण फिफ्थला ई सेंटेन्स वाचूया. अ ग्रुप ऑफ सायंटिस्ट हॉवेवर हॅज डेडिकेटेड देमसेल्व्स टुवर्ड्स मेकिंग दिस अ रियालिटी. सो ड्रीमची रियालिटी इथं सांगितलेली आहे. सो हे रियालिटी जे लिहिलेलं आहे दॅट इज सपोज टू बी द फिफ्थ सेंटेन्स. And the last one is if they succeed. they ह्या ठिकाणी कोण आहेत तर सायंटिस्ट आहेत. It would be noted as one of the most important inventions in the history of mankind. So this is supposed to be the sixth sentence. आता महत्त्वाचं काय आहे, तुम्हाला जेव्हा ह्याच्यावर क्वेश्चन विचारले जातील which is the first sentence or which is the second sentence, which is the third sentence, तर पहिल्यांदा या सगळ्या सेंटेन्सचा सिक्वेन्स लावून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर क्वेश्चनचे आन्सर्स द्यायचे. सो इझिली यू कॅन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदिन the time limit. Parts of speech can give you the better understanding. Example, the foreign minister met the US ambassador yesterday. He told him then about the PM's view. आता या ठिकाणी the foreign minister काही कॉमन नाउन असू देत, प्रॉपर नाउन असू देत, तर त्यांना सेंटेन्समध्ये दुसऱ्या सेंटेन्सेसमध्ये प्रोनाउन्सचे रेफरन्स दिलेले असतात. सो नाउनला प्रोनाउनचा रेफरन्स शोधून तुम्ही त्या ठिकाणी एक मॅन्डेटरी पेअर क्रिएट करू शकता आणि त्याच्यानुसार सेंटेन्सचा सिक्वेन्स फाइंड आउट करू शकता. इवन ॲडजेक्टिव्ह आणि ॲडवर्बमध्ये सुद्धा आपण सिक्वेन्स बघू शकतो. ॲडजेक्टिव्ह हे टाइम रेफरन्स सांगतं, तर ॲडवर्ब हे पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचरचा रेफरन्स सांगू शकतो. एक्झाम्पल, हिज अर्लियर जॉब वॉज इन ओडिसा, ही इज नाव वर्किंग इन आसाम. सो नाव आणि अर्लियर यांच्या थ्रू सुद्धा तुम्हाला ते रिअलाइज होऊ शकतं. ह्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही सेंटेन्सचा स्ट्रक्चर स्टडी करू शकता, ज्याच्यामध्ये आर सेंटेन्स नाउन आहे, एस सेंटेन्समध्ये वर्ब आहे, क्यू सेंटेन्समध्ये ऑब्जेक्ट आहे आणि पी सेंटेन्समध्ये दॅट क्लॉज आहे, दॅट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. त्याच्यामुळे ती ऑर्डरसुद्धा फाइंड आउट करायला सोपं जातं. What is a paragraph? It's a combination of additive relation, enumeration, exemplification, reformulation, particularization and summation. म्हणजेच काय, हे तुम्हाला पॅरेग्राफ म्हणजेच काय तर तुम्हाला सेंटेन्सचा सिक्वेन्स फाइंड आउट करण्यासाठी ज्या पद्धतीनं पॅरेग्राफमध्ये वर्ड्सचा वापर केलेला असतो त्या वर्ड्ससाठी हे वापरलेले टर्म्स आहेत. तर आपण एकेका टर्म्सचा अभ्यास करूया, जेणेकरून तुम्हाला प्रॉपर सिक्वेन्स कसा फाइंड आउट करायचा आहे ह्याचं बेसिक नॉलेज लक्षात येईल. ॲडिटिव्ह रिलेशन म्हणजे काय असतं तर ती एक एडिशन असते. अगोदर आपण जे स्टेटमेंट केलेली आहे त्याच्यामध्ये, मग त्याच्यासाठी वर्ड्स वापरले जातात. ऑल्सो, टू, लाईकवाईज, इक्वली, अँड. इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल.
एन्युमरेशनमध्ये इट कुड बी द ॲडिशन टू द इंट्रोडक्टरी सेंटेन्स, म्हणजे पहिल्या सेंटेन्सला बऱ्यापैकी ॲडिशन म्हणून दिलेलं सेंटेन्स असतं हे. तर आपण खूपदा असं म्हणतो फर्स्टली, इनिशियली, टू बिगिन विथ, स्टार्ट विथ, सेकंडली, थर्डली, जे असे न्यूमरिकल ऑर्डरमध्ये दिलेले राहतात किंवा हे एक प्रकारचे ॲडजेक्टिव्ज आहेत. तर ह्याच्या थ्रू सुद्धा तुम्हाला सेंटेन्सचा सिक्वेन्स कळू शकतो. एक्झाम्प्लिफिकेशन म्हणजे एक्झाम्पल्स दिलेले असतात, बोललेलं स्टेटमेंट किंवा आर्ग्युमेंट एक्झाम्पल्स देऊन जास्ती मोठ्या प्रमाणात एक्सप्लेन केलं जातं किंवा इलस्ट्रेट केलं जातं. तर त्याच्यासाठी फॉर एक्झाम्पल, फॉर इन्स्टन्स, सच ॲज, टू इलस्ट्रेट अशा पद्धतीचे वर्ड्स वापरले जातात. तेव्हा लक्षात येतात की हे इंट्रोडक्टरी किंवा फर्स्ट सेंटेन्स नाही आहेत, तर ते कुठल्या तरी सेंटेन्सचे मॅन्डेटरी पेअर्स आहेत. कनेक्टिव्ह रिलेशनमध्ये सुद्धा दोन सेंटेन्सेसमध्ये वर्ड्समध्ये जे कनेक्शन असतं ते त्याच्यामध्ये सांगितलेलं असतं. काही वेळा ते कनेक्शन कॉन्ट्रास्ट आयडियाजमध्ये असतं, काही वेळा सिमिलर आयडियाजमध्येच असतं. तर दो, ऑल्दो, बट, ऑन द अदर हँड, इन्स्टेड हे कॉन्ट्रास्ट सांगतात. तर अँड, ऑल्सो, ॲज वेल ह्या पद्धतीचे वर्ड्स हे त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी सांगतात. तर हे बघून सुद्धा तुम्हाला सेंटेन्समधले कनेक्शन्स ओळखता येतील. आता रिफॉर्म्युलेशनमध्ये काय आहे, तर एखादी आपली स्टेटमेंट जास्ती क्लिअर करण्यासाठी काही वेळा पर्पजली काही वर्ड्स वापरले जातात. लाईक ऑन द अदर हँड, इन सिम्पल वर्ड्स, नेमली, पुट सिम्पली, इन अनदर वे, पुटिंग इट अशा पद्धतीचे जेव्हा वर्ड्स येतात तेव्हा त्याच्या अगोदर एक अर्लियर स्टेटमेंट केलेली असते. ज्याच्यासाठी हे जॉईनिंग सेंटेन्सेस असतात. हे ओळखणं खूप गरजेचं आहे. पर्टिक्युलरायझेशन म्हणजे काय, तर वर्ड्स आपलं अटेन्शन सीकर वर्ड्स असतात. खूपदा अगदी आपण एखाद्या वर्डला टॅग लावल्यासारखे स्पेशली दिस, स्पेशली दॅट, पर्टिक्युलरली दिस म्हणजे अटेन्शन आपण त्या ठिकाणी फोकस करायला लावतो. तर अशा पद्धतीचे जे वर्ड्स आहेत ते पर्टिक्युलरायझेशनमध्ये येतात. सो ते वर्ड्स सुद्धा तुम्हाला बऱ्यापैकी इंट्रोडक्टरी सेंटेन्स नंतर पुढचे सेंटेन्सेस शोधण्यासाठी मदत करतात. आणि समेशन म्हणजे कन्क्लुजन सांगणारे वर्ड्स आहेत. ॲट द एंड, इन द एंड किंवा फायनली, टू कन्क्लूड, इन सम, टू सम अप अशा पद्धतीचे जे वर्ड्स आहेत ते जेव्हा सेंटेन्सच्या सुरुवातीला येतील तेव्हा हे सेंटेन्स एंडचं सेंटेन्स आहे हे लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे.